जुग जुग अटल तन तन गुरु ग्रंथ साहिब जी। गुरु पातशाह जी की अपार बख्शिश मेहरामत चढ़ती सवेर सत्संगत दीयां कड़ियां असी प्राप्त कीतियां ने। अजे हुणे अरदास की शमूलीयत के नाल अज का पवित्र पावन गुरवाक गुरबचन ज्ञानी जी ने सानू पाठ रूप में सरवण करवाया है। हुण समा बनिया इन्हां गुरबचनां की व्याख्या का। सो आओ मर्यादित ढंग दे नाल गुरवाकां की तकरीर विचार प्रारंभ करिए। एक बार सब प्रेम आवाज़ाए फतेह देनी कहना जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज का यह गुरबचन राग सोरठ विचों है, जो समुचा सिरनावा इस पावन बचन का बनता है। सोरठ महला पंजवा कर दूजा चौपदे इक ओंकार सतगुर प्रसाद। सोरठ राग विच गुरु अर्जन पातशाह पंचम नानक बचन उचरित कर रहे ने। कर दूजा गायन करने वास्ते हिदायती संकेत ने कि भाई जदों इस शब्द नूं सुर मुजब जिन्हों असीं मेलोडियस नोट्स कहने आ, जदों उस लैवल ते गाया जाए, सोरठ की रागणी विच इस नूं अलापिया जाए, नाल ही थाप गोचरे रिदम लई इस नूं दूसरे कर विच रखना है। भाव जो थापां देनियां ने, जो रिदम देनी है, दूसरे कर दी है। चौपदे क्योंकि गुरबाणी काव क्यारे ने, इट्स ए पोइट्री, सो इट्स कमिंग विद ए पोइटिक सिस्टम। ये अंदर बयान किया गया कि ये जो शब्द है अगलेरा, ये चार पदे होणगे ते चार पदियां दा एक गुलदस्ता, जिन्हों कह लो कि ना बहुत वड्डी ना बहुत छोटी, दरम्याने आकार की एक काव्य रचना है सानू प्राप्त हो रही है। अगे इष्ट दा मंगल है, मूल मंत्र का संक्षिप्त स्वरूप एक ओंकार सतगुर प्रसाद। ये गुरु ग्रंथ साहब भी तुसी सैकड़े सैकड़े बार दोहराओ विच प्राप्त करते हो। अर्थ भाव विच एक दा मतलब है वहदिक, ओनली एंड ओनली वन। वो एक की है, ओंकार है। ओ मीन अविद, अंग मीन एक रस, कार मीन लगातार, जिसनों कहने असी विदाउट गैप, एक्यूरेटली एंड इन ए कॉन्टिन्यूम। मीन जो आब खाक धरती पुलाड़ जिया जंत पशु पंछी मानुख जो कुछ दिसता अनदिसता है, सब कासे दी होंद विच है, सब कासे नूं होंद विच लियाउण वाला है, सब कासे नूं ओही असल दे विच चला रहा है। तो उहदी विद्यमानता ही सही रूप दे च सब दिसता अनदिसता संसार है, वो ओंकार है। इसका सिंपल रूप यह है कि वह निर्गुण होके सरगुण नूं होंद विच लियाउंदा है। सो वो ओंकार है। जे लिटरली तौर पर कहा जाए तो असी तुसी सब उहदे विचों आए हैं तो उहदे च ही अमा जाना है। पर इहदे बाबत मनुख अवेयर नहीं गा। मनुख मेर तेर विच फसिया है। जिन्होंने बाबा कबीर, बाबा रविदास जी ने कहा सीगा कि प्राणी क्या मेरा क्या तेरा, जैसे तरवर पंख बसेरा। पर कित्थे समझ आउंदी मेर ते तेर दे उस वड्डे दो फाड़ी संसार विच असीं रहिंदे आ। इस सारे तो जे अवेयर होना है तो फिर सानू जुगत दसी है सतगुर प्रसाद, सच्चे गुरु की नवाजिश। हुण जो सच्चे गुरु की नवाजिश की गल की जाती है, कई बार असीं एहसास करते हैं कि इत्थे किस गुरु की गल की जा रही है। गुरु सर्व सांझा है। गुरु साडी सुरत विच विवेक बन के वरतदा है, साडी सुरत विचों अकल बन के सानू दरसाओ देंदा आ। पर यह है कि वो जो जोत रूप विवेक रूप गुरु है, उसकी सानू बहुतियां नूं समझ नहीं है।
ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰੋਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ 10 ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਸੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਤੇ ਬੜੀ ਐਲਾਨੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਮੈਂ ਸੋ ਗੁਰ ਪਾਇਓ, ਜਾਂ ਕੋ ਨਾਉ ਵਿਵੇਕੋ। ਮੇਰਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹੀ ਵਿਵੇਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਰਚਨਾ, ਉਹ ਸੰਸਥਾ, ਉਹ ਖਿਆਲ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਗੁਰ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਪੰਥ ਦੀ ਤਾਬੇਦਾਰੀ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵਿਵੇਕੀ ਬਣੋਗੇ, ਵਿਵੇਕਸ਼ੀਲ ਹੋਵੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਗਾਈਡ ਬਣੋਗੇ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਣੋਗੇ, ਟੀਚਰ ਬਣੋਗੇ। ਇਹੀ ਰੂਪ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਟੋਨਮੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਅਵੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰ ਦੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ, ਵਿਵੇਕ ਦੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ, ਇਨਰ ਇਨਸਟਿੰਕਟ ਇਤਨੇ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨਲਾਈਟਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਇਹ ਉਸ ਇਨਲਾਈਟਮੈਂਟ ਦਾ ਹੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ, ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਤਰਸ ਹੈ ਕਿ ਓਂਕਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਓਂਕਾਰ ਨਾਲ ਨਾਤਾ ਬਣਦਾ ਆ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਾਤ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਅੱਗੇ ਜੋ ਬਚਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੇ ਭਾਵਪੂਰਤ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ 2 ਪਾਤਰ ਨੇ ਜੋ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਗਿਆਸੂ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸਤਸੰਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਆ। ਹੈਗੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਵਲਵਲਾ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਚੜ੍ਹਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਲੋਕ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਭਾਈ ਚੰਗਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਭਾਈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੋਜੈਸ਼ਨਸ ਕਿਵੇਂ ਅਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਸੰਬੰਧ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁੱਖ ਕਿਵੇਂ ਮਾਣੇ ਜਾਣ। We have all these kind of ideas in our minds, and wherever we feel that someone can help us, we always be open about it. We always have some sort of you can say talk on these things. Here Baba Ji is talking about spirituality, ਅਧਿਆਤਮਕਤਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਧਿਆਤਮੀ ਤਲ 'ਤੇ, ਰੂਹਾਨੀ ਤਲ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬੂਸਟ ਕਰਨਾ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਆ, ਭਈ ਇਹਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ, ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕਸ ਕੇ ਹਮ ਬਾਰਿਕ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਗੁਰਹਾਈ। ਗੁਰਹਾਈ ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ, ਈੜੀ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰੀ ਪਾ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਬੇ ਨੂੰ ਹਾਹੇ ਨਾਲ ਰਿਪਲੇਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਰਡ ਬਣਦਾ ਭਾਈ, ਗੁਰਭਾਈ। ਸਤਸੰਗੀ ਜਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗਿਆਸੂ ਪੁੱਛਦਾ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਭਰਾ ਆ ਤੂੰ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਭਾਈ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸੰਗੀ ਹੈ ਤੂੰ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਖਾ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਬਾਤ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕਸ ਕੇ ਹਮ ਵਾਰਿਕ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਆ, ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਹਾਂ। ਮੌਲਿਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਤੀਸਰੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੌਥੇ ਦਾ ਰੱਬ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਮਨੁੱਖੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਬਲੀਵ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਬਲੀਵ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਅਜੀਬ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਫਾਦੀਅਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ TTC ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੈਂਟ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੋਸਟਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਬਿਲੀਵ ਇਨ ਅੱਲਾਹ ਨਾਟ ਇਨ ਗੋਡ। ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਮਸਲਾ ਆ। ਅਤੇ ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕੋਈ ਖੁਦਾਏ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਰਾਮ ਹੀ ਕਹਿਣਾ। ਜੇ ਖੁਦਾ ਕਹਿਤਾ ਤੇ ਬਸ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮਲੇਛ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ 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 ਬਸ ਖੁਦਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਜੇ ਰਾਮ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਾਫਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਭਲਿਓ ਕਿਹੜੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਏ ਹੋ।
कोई बोला है राम राम, कोई खुदाए, कोई सेवा गुसाइयाँ कोई अलाए। कोई कहता गुसाई जी ही साडे इष्ट ने, कोई कहता नहीं नहीं अल्लाह अल्लाह ही मेरा असल इष्ट आ। महाराज कहते सब ਉਹਦਾ ਹੀ ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਕਿ ਬੰਦੇ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖੇਗਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਮਾਟੀ ਏਕ ਅਨਕ ਭਾਂਤ ਕਰ ਸਾਜੀ ਸਾਜਣ ਹਾਰੇ। ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਮਿੱਟੀ ਇੱਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੇ ਇੱਕੋ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਬਣੇ ਆ ਸਾਰੇ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ, ਕੀ ਰਾਮ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕੀ ਅੱਲਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕੀ ਗॉड ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਸੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ। ਹਾਂ, ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਸਾਜਣਹਾਰੇ ਉਸ ਘੁਮਿਆਰ ਨੇ ਕਈ ਭਾਂਤਾਂ ਨਾਲ ਵੈਰਾਈਟੀਫੁਲ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਉਹਨੇ ਆਪ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਹਾ ਮਾਟੀ ਏਕ ਅਨਕ ਭਾਂਤ ਕਰ ਸਾਜੀ ਸਾਜਣਹਾਰੇ। ਨੱਕ 'ਚ ਪੋਚ ਮਾਟੀ ਕੈ ਭਾਂਡਾ, ਨੱਕ 'ਚ ਪੋਚ ਕੁਮਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੇਂ, ਨਾ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਕਮੀ, ਨਾ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ 'ਚ ਕਮੀ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਭਾਂਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਜਣ ਵਾਲੇ 'ਚ ਕਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਸੋਚ ਦੀ ਕਾਣ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫੈਨੈਟਿਕ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ। ਇੱਕ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਆਰਥੋਡਾਕਸੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਦਾਈ ਤਰੀਕੇਕਾਰਤਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਸਾ ਦਿੰਦੀ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਸ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਹਸਤੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਬੰਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ, ਜਾਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦਾ ਆ। ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ, ਕਿਰਤਮ ਨਾਮ ਕਥੈ ਤੇਰੀ ਜਿਹਬਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਤਮ ਨਾਮ, ਕ੍ਰਿਤਰਿਮ ਮੈਨ ਮੇਡ, ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਜੋ ਜੋ ਕਰਤੱਵ ਦੇਖੇ ਕਰਤਾਰੀ ਹਸਤੀ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਗੋਬਿੰਦ ਇਹ ਨਾਮ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਗੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਬਿੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿੰਦਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਬੀਜ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਧਰਤੀ 'ਚ ਬੀਜ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਮੂਲ ਉਹ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੋਬਿੰਦ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੀਆਂ ਦੇ ਬੀਜ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ ਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਏ? ਉਹ ਕਿਹਾ ਗੋਪਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਗੋਪਾਲ ਕਹੋ। ਗੋ ਕਿਆ ਧਰਤੀ ਨੂੰ, ਪਾਲ ਕਿਆ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ 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 ਨਹੀਂ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਬਿੰਦਣ ਵਾਲਾ ਆ, ਨਾ ਉਹ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਸੰਹਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆ। ਉਹ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੰਗ੍ਰਹਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੀਠਲ ਕਿਹਾ ਜਾਏ, ਇਹ ਰੂਪ ਆ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ 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 ਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਕਹੋ। ਉਸ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਉਹ ਮੌਲਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਸਭ ਕਾਸੇ ਨੂੰ ਮੌਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਇੱਕ ਗੁਣ ਦੇਖਿਆ, ਉਸ ਗੁਣ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਕਿਰਤਮ ਨਾਮ, ਮੈਨ ਮੇਡ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਆਭਾਸ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕੀਅਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਸੱਚ ਹੈ ਕਿਰਤਮ ਨਾਮ ਕਥੈ ਤੇਰੇ ਜੀਹਬਾ। ਸੱਚ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਪਰਾ ਪੁਰਬਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਾ ਪੁਰਬਲਾ ਨਾਮ ਆ। ਪਰਾ ਪੁਰਬਲਾ ਮੀਨ ਜੋ ਮੇਰੀ ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ, ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੇ ਬੜਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਸਤਨਾਮ। ਮੀਨ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ, ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਆ। ਦੈਟਸ ਐਨਫ। ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾਮ ਦੇ ਲਓ, ਕਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਲਵੋ। ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਾਣੀਨੁਮਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਟਾਫੋਰ ਦੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 4 ਪਾਰਟਨਰਸ ਰਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲੈਂਡ ਦਾ ਪੀਸ ਬਾਏ ਕਰ ਲਿਆ ਟੂ ਡੂ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਜ਼ ਏ ਇਨ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਲੈਵਲ। ਮੀਨ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 4 ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁੱਲ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ 4 ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੋਰਾ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹੈ। ਤੋ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਆਪਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁੱਲ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਕਰਾਂਗੇ।
ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸੱਜਣ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮੰਨੋ ਖੇਤੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਬੜਾ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵੈਦਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਣਕ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗੀ, ਆਪਾਂ ਕਣਕ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਖਬਰਦਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਂਝੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਕੱਲਾ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ। ਮੇਰੀ ਜਾਂਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗੇਹੂੰ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗੀ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਗੇਹੂੰ ਬੀਜਾਂਗੇ। ਤੀਸਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਭਾਈ ਆਪ ਹੀ ਨਾ ਫੈਸਲਾ ਲਈ ਜਾਓ। ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਅਰੇਬੀ ਕਲਚਰ 'ਚੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਜਾਚੇ ਗੰਧਮ ਬੀਜੋ, ਗੰਧਮ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਨੂੰ ਗੰਧਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੀਸਰਾ ਗੋਰਾ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਆਪ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਵੀ ਤੇ ਪਾਰਟਨਰ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਵੀਟ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਵੀਟ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਕਣਕ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਉਹ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀਟ, ਦੂਸਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਗੰਧਮ, ਤੀਸਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਗੇਹੂੰ, ਚੌਥਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਣਕ। ਝਗੜਾ ਵਧੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਸੱਜਣ ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਲੜਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਸੀ, ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਰਲ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਬੀਜ ਦੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਉਹਨੇ ਬਾਤ ਸੁਣੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ, ਆਪ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਓ ਤੇ ਜੋ ਬੀਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਜਾਓ ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਉਹ ਚਾਰੇ ਹੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਗਏ ਤੇ ਚਾਰੇ ਹੀ ਕਣਕ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਵੀਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਗੰਧਮ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਗੇਹੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਲੈ ਚਾਰੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਚਾਰੇ ਲੈ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਫਕੀਰ ਆਦਮੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵਿਖਾਓ ਕੀ ਬੀਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਵਿਖਾਇਆ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਐਵੇਂ ਝਗੜੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੁਫਾਦ ਹੈ। ਜੇ ਡੀਪ ਲੈਵਲ ਤੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਅਵਲ ਅੱਲਾ ਹੈ ਨੂਰ ਉਪਾਇਆ। ਇਹ ਸਭ ਅਲਾਹੀ ਨੂਰ ਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਰੂਪ ਆਕਾਰ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਤੇ ਅਕਸ਼ ਨਕਸ਼ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਮਦਰ ਨੇਚਰ ਹੀ ਸਾਰੀ ਚਾਰ ਚਪੇਰੇ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਵ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਾਦਰ ਦਾ ਸਨੇਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬਣਾਈ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਅਕਸ਼ ਨਕਸ਼, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਰੂਪ ਨੇ। ਕੋਈ ਗੈਂਦੇ ਦਾ ਫੁੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਫੁੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਚਮੇਲੀ ਦਾ ਫੁੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਦਰਖਤ ਵੱਡਾ ਆ, ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਆ, ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਹੋਂਦ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਇਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ। ਕਿਆ ਅਵਲ ਅੱਲਾਹ ਨੂਰ ਉਪਾਇਆ, ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ, ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੂਰ ਆ ਜਿਹ ਜੋ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਸਿਰਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੋ ਮੰਦੇ, ਕਿਹਨੂੰ ਭਲਾ ਕਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਦਾ ਕਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੱਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਜਜਮੈਂਟਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ। ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਇੱਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੁਨੀਆ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਹਾਰਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪਾਉਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹੀ ਬਚਨ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹੀ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਆ, ਕੀ ਅਮਰੀਕਨ ਤੇ ਕੀ ਅਫਰੀਕਨ। ਆ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਆਇਆ ਕੋਵਿਡ-19, ਇਹਨੇ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਆਲ ਇਕੁਅਲ। ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਫਰੀਕਨ ਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਆ, ਅਮਰੀਕਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੱਗਣਾ ਆ ਜਾ ਕੇ, ਏਸ਼ੀਅਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਨਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰੈਸਪੀਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕੋ ਲੈਵਲ ਦਾ, ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਹ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ। ਬਸ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਬਲ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਨੇੜੇ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਵੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਵਿਤ ਕਰਦਾ, ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਸ ਬੇਸਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਦੇ, ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਛੱਡਦੇ। ਇਸ ਕਾਇਨਾਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪ ਰੱਬ ਰਿਹਾ, ਸਮੁੱਚੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋਣ ਦਾ ਜਾਂ ਧਰਮ ਪਾਲਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਾਠ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਠ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਹਮ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਪਾਠ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕ ਸਕੇ ਹਮ ਬਾਰਿਕ। ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਹੀ ਬਾਲਕ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਕਿਆ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਗੁਰਹਾਈ, ਹਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਭਾਈ ਹੈ।
ਇੱਕ ਸਤਸੰਗੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਇੱਕੋ ਨੂਰ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਗੁਰ ਭਾਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਫੇਵਰ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰ। ਇਹ ਫੇਵਰ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਗੁਰਹਾਈ ਸੁਣ ਮੀਤਾ ਜਿਉ ਹਮਾਰਾ ਬਲਬਲ ਜਾਸੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਮੀਤ, ਮੇਰੀ ਜਿੰਦ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਹ ਦਿਖਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਹਰੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦੇ। ਹੁਣ ਹਰੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬੇਪਲਤਾ ਵੱਧਦੀ। ਕੌਣ ਹੈ ਰੱਬ? ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਰੱਬ? ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਸਰੂਪ? ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਉਹ ਨਿਰਗੁਣ ਆ। ਉਹ ਨਿਰਗੁਣ ਹੋ ਕੇ ਸਰਗੁਣ ਨੂੰ ਆਪ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਆਰਤੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆਪ ਪੜ੍ਹੋ। 2 ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੋਹਿਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਹੇਠ, ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਆਰਤੀ ਦੇ ਸਿਰਨਾਵੇਂ ਹੇਠ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਰਚਨਾ ਰਚੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਧੂਖਾਂ ਤਖਾਣੀਆਂ, ਆਰਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਦੀਵੇ ਬਾਲਣੇ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸਟੈਚੂ ਵਰਸ਼ਿਪਿਜ਼ਮ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਭਾਵ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਤ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਦੇਖ ਭਲੇ ਮਨੁੱਖ, ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲ कि गगन में थाल रव चंद दीपक बने, तारका मंडल जनक मोती, धूप मले आन लो पवन चवरो करे, सगल बन राय फुलंत ज्योति। जिस चक्कर च तू पिया एनर्जी वेस्ट ना कर अपनी। किते असी भगतां दे शब्द इस तरह पढ़ते हैं, पाती तोरै मालनी पाती पाती जियो। मतलब जे एक पिता एकस के हम बारक आ, जे कुदरत के सब बंदे आ, जे बलिहारी कुदरत वसिया, फिर नज़र थोड़ी वड्डी कर। एक छोटे जे पत्थर च रब नूं वेख रहे हैं, बाकी सारी कायनात चो तेनों नहीं दिस रहा, बौला हो गया, कमला हो गया। ध्यान नाल देख, ਉਹੀ ਤੇ है। तेरी आस्था ते शक नहीं गा, पर गल ये आस्था का ढंग बड़ा छोटा आ, बड़ा रंग बड़ा छोटा आ। ये गवाच के अपने आप नूं बोना कर लेगा। वड्डा हो, नज़र उच्ची कर, वेख। एक पत्थर के उत्ते पैर रखे ने, दूजे पत्थर की पूजा कर रहे हैं। जे वो पत्थर जिहड़ा आ जिहदी पूजा च लगा आ, वो रब आ। जिते पैर रख के खड़ा, ये रब क्यों नहीं गा? बड़ी बेसिक चीज़ां गल्लां ने। क्या पाती तोरै मालनी पाती पाती जियो, जिस पाहन स्यों पाती तोरै सो पाहन निर्जियो, सतगुर जागता है देव। वेख तेरा सतगुरु जागदा, जिउंदा जागदा देव है, तेनों सिੱਖਿਅਤ कर रहा है, तेनों समझ दे रहा है। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਏ ਪੂਜਾ ਕੀ ਹੈ, ਪਾਠ ਕੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਕਰਮ ਕੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਿਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪਏ ਹੋ? ਦੀਵੇ ਮਚਾਉਣ ਨਾਲ, ਧੂਖਾਂ ਤਖਾਣ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਧਰਮ ਲਈ ਸਮਝ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਤੇ ਸਮਝ ਇਹ ਹੈ ਉਸ ਨਿਰਗੁਣ ਨੂੰ ਸਰਗੁਣ ਵਿੱਚ ਮੰਨਣਾ ਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ਕਲੋ ਸੂਰਤ 'ਚ ਨਾ ਮਿਲਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਇਹੋ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਹਿਦ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਪਿਆ, ਅਹਿਸਾਸਿਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤਾ ਉਸ ਨੂੰ, ਤੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ उस परिपूर्ण दी हस्ती कैसी है। चक्र चिन्ह अर बरन जात अर पात नहन, जिह रूप रंग अर रेख पेख को कह न सकत के, अचल मूर्त अनुभव प्रकाश अमितोज कहीजै। वो मितोज है, रोशनी है, ਉਹਦੇ ਚੱਕਰ ਚਿੰਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਨਾ ਸੂਰਜਵੰਸ਼ੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਚੰਦਰਵੰਸ਼ੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਕਲ ਸੂਰਤ 'ਚ ਉਤਾਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਅਹਿਸਾਸ ਵਿੱਚ ਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ सहस तव नैन नन नैन है तोहे को। सारियां हजारां हजारां अखां ओदियां ने, एक भी अख ओदी नहीं गई। भाव निर्गुण नूं सही रूप विच मान ते सरगुण दा एहतराम कर। संसार विच जिहड़ा साडा रोल बनदा आ, ये इस तरह जान लईए कि रब दा ते नाम लैंदा बंदा, पर रब दे बनाए बंदियां दे नाल नफरत करदा। बाणी कहंदी कैसा वरतारा आ, जिन्हों बाबा फरीद जी ने इस तरह बयान किया, एक फिक्का ना गालाए सबना मैं
ਸੱਚਾ ਧਣੀ ਮਾਣਕ ਸਭ ਅਮੋਲ ਵੇ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲ ਨਾ ਬੋਲੀ, ਦਿਲ ਖਰਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਈ, ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਖੇਡੀ ਕਿਸੇ ਦੇ। ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹਦੀ ਨਾ ਕਦਰੀ ਨਾ ਕਰੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਧਨੀ ਦੀ ਨਾ ਕਦਰੀ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਸ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਅਸਲ ਜੋਤ ਆ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰਸਤਾ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਮੰਜ਼ਿਲੇ ਮਕਸੂਦ ਆ ਉਹ ਜੇ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲੇ ਮਕਸੂਦ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ, ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ, ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ, ਤਿਸ ਦਾ ਚਾਨਣ ਸਭ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਜੋਤ ਹੋ ਕੇ ਰਵ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਜਪੈ ਨਿਸ ਬਾਸੁਰ ਏਕ ਬਿਨਾ ਮਨ ਨੈਕ ਨਾ ਆਨੈ। ਉਸ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੱਕ ਥੱਲੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਭਾਵੇਂ ਵਿਅਕਤੀ ਪੂਜਾ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਟੈਚੂ ਵਰਸ਼ਿਪਿਜ਼ਮ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ, ਉਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਲਾਹਮੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਜੋ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇੱਕ ਡਾਇਲੌਗ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਵੀ ਇਸੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰੇਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋ, ਇੱਕ ਜਗਿਆਸੂ ਤੇ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗੀ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਗ ਗਿਆ ਸੱਚ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਜਗਿਆਸੂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਰਾਹ ਦੱਸ। ਇਹ ਅੰਦਰ ਦੀ ਅਸਲ 'ਚ ਮਨ ਦੇ ਵਲਵਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਵਲਵਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ, ਦੂਸਰਾ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਬਚਨ ਆਇਆ ਸੁਣ ਮੀਤਾ ਜੀਓ ਹਮਾਰਾ ਬਲਬਲ ਜਾਸੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਮੀਤ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਜਿੰਦ ਬਲਿਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਹ ਦਿਖਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਹਰੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦੇ। ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਸੁਣ ਮੀਤਾ ਤੂਰੀ ਕੋ ਬਲ ਜਾਈ। ਹਲੀਮੀ ਹੈ, ਹੰਬਲਨਸ ਹੈ, ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਭਾਵ ਆ। ਬੰਦਾ ਦੋ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਂਦਾ ਆ। ਆਈਦਰ ਇਹ ਬੜਾ ਡਰਪੋਕ ਹੈ, ਬੜਾ ਕਾਵੜ ਆ, ਤਗੜੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਫ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਮਾੜੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਤੇ ਆਕੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਰੂਪ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗਾਹਕ ਬਣ ਕੇ ਹਲੀਮੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਨਿਮਰਤਾ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੋਂਦ ਆ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ, ਅਸਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜੇਤਾ ਸਮੁੰਦ ਸਾਗਰ ਨੀਰ ਭਰਿਆ ਤੇਤੇ ਔਗਣ ਹਮਾਰੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਛਾਨਣੀ ਲਾ ਕੇ ਪੁਣਨ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਫਿਲਟਰ ਕਰੋ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੀਕਰ ਪੁੰਨਾਂ ਵਾਲਾ ਪਲੜਾ ਤੇ ਖਾਲੀ ਪਿਆ, ਪਾਪ ਹੀ ਪਾਪ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਸੋ ਕਿੱਥੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਾਂ। ਹਾਂ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਲੀਮੀ ਨਿਮਰਤਾ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ ਤੇ ਕਹਾਂ ਹਾਂ ਗੁਣ ਸਿੱਖਣੇ ਨੇ, ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗਾਹਕ ਬਣਨਾ ਹੈਗਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੇਤਾ ਸਮੁੰਦ ਸਾਗਰ ਨੀਰ ਭਰਿਆ ਤੇਤੇ ਔਗਣ ਹਮਾਰੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਇਆ ਕਰੋ ਕਿਛ ਮਿਹਰੂ ਪਾਓ, ਡੁੱਬਦੇ ਪੱਥਰ ਤਾਰੇ। ਤੂੰ ਬੇਅੰਤ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਆ, ਤੂੰ ਡੁੱਬਦੇ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰ ਲੈਣਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਇਹ ਹੈ ਮੁਝ ਅਦਨੇ ਤੇ ਵੀ ਤਰਸ ਕਰੀ। ਇੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੁਣ ਮੀਤਾ ਧੂਰੀ ਕੋ ਬਲ ਜਾਈ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਗੁਣ ਦਿਸੇ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦਿਸੇ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਗੁਣ ਲੈਣ ਦੀ ਹੋਏ ਬਾਤ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਗੁਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਵਾਂ, ਉਹਦੇ ਚਰਨ ਧੂੜ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਲਾਵਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ। ਇਹ ਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੁਣ ਮੀਤਾ ਧੂਰੀ ਕੋ ਬਲ ਜਾਈ, ਇਹ ਮਨ ਤੇਰਾ ਭਾਈ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਸਤਸੰਗੀ ਵੀਰ, ਸਤਸੰਗੀ ਸਖਾ, ਇਹ ਮਨ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮਨ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਾਇਨਾ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ। ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਮਨ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮਨੋਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਭਾਵ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਾਂਗਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਥਿੰਗ। ਇਹ ਹੈ ਇੱਥੇ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਏ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਪਰ ਗੱਲ ਨਾ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ ਤੇਰੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜੀਬ ਹਾਲਤ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਦਿਸਦੀ ਏ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਲਾਮ ਜਵਾਬ ਦੋਵੇਂ ਕਰੇ। ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਮੱਥਾ ਵੀ ਟੇਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੱਡਿਆਂ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ ਤੇਰੀ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਜੀਬ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਆ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਮੰਨਣਾ। ਗੱਲ ਤੇ ਤਾਂ ਬਣੇਗੀ
ਸਲਾਮ ਜਵਾਬ ਦੋਵੇਂ ਕਰੈ, ਮੁੱਢੋਂ ਕੁੱਥਾ ਜਾਏ, ਨਾਨਕ ਦੋਵੇਂ ਕੂੜੀਆਂ ਥਾਏ ਨਾ ਗਾਈ ਪਾਏ। ਇਹ ਨਾਨਕ ਕਹਿ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਵਰਤਾਰੇ ਕੂੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਪੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੋ ਗਈ, ਵਿਖਾਵਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੱਡਿਆਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਤੇ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਵੱਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਤੇ ਮੰਨੀ ਜਾਏ। ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਹੁਣੇ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ, ਵੱਡੇ ਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਿਛ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਏ। ਤੂੰ ਬੜਾ ਬੇਅੰਤ ਆ, ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਬੜੀ ਬੇਅੰਤ ਆ, ਆਪਾਂ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕਹਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਮਿਟਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਵਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਕਰਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਮੰਨੀ ਜਾਏਗੀ, ਮੇਰੀ ਮੰਨਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਇਹ ਮਨ ਤੇਰਾ ਭਾਈ ਰਹਾਓ, ਪਾਂ ਮਲੋਵਾਂ ਮਲਮਲ ਧੋਵਾਂ, ਇਹ ਮਨ ਤੈਂਕੂ ਦੇਸਾਂ। ਸੰਸਾਰੀ ਬਿਰਤੀ ਜਾ ਕੇ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਗਈ ਕਿਆ ਪਾਂ ਮਲੋਵਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਹੋਏ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਟੈ ਪੈਂਦਾ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਲ ਮਲ ਕੇ ਧੋ ਦਿਆਂ। ਗੁਰਮਤਿ ਆਸ਼ੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫਤਿਹ ਦੇ ਤਸੱਵਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਭਾਰਤੀ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਣਾ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਆਮ ਰਹੀ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੈਟਬੈਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਜਾਤੀ ਸੂਚਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਰਨ ਅਖਵਾਉਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਬ੍ਰਹਮਵੇਤਾ ਅਖਵਾਉਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਕਿਆ 'ਚ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਖਾਸ ਜਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਭਾਈ, ਇੱਥੇ ਰਾਣਾ ਰੰਕ ਬਰਾਬਰੀ, ਇੱਥੇ ਰਾਣਾ ਰੰਕ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਥੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਗੁਣ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਮਨੁੱਖ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਅਤੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਗੁਣ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਗੁਣਾਂ ਕਰਕੇ ਮਿਲਦਾ ਆ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਗੁਣ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਲਿਟਰਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਨਾ ਹੀ ਕੋਏ। ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਵਿਣ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ, ਵੀ ਜੇ ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏਗੀ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਅਦਬ ਆ। ਜੋ ਇੱਥੇ ਬਚਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਪਾਂ ਮਲੋਵਾਂ ਮਲਮਲ ਧੋਵਾਂ, ਇਹ ਮਨ ਤੈਂਕੂ ਦੇਸਾਂ। ਸਤਸੰਗੀ ਜਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਸਾਂਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਦਬ ਕਰਨਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਟਾਫੋਰ ਸਿਰਜਿਆ, ਬੜੀ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮਲ ਕੇ ਪੈਰ ਧੋਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਭਾਵ ਮੈਂ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਐਸਟ ਰਿਸਪੈਕਟ ਪੇ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸੁਣ ਮੀਤਾ ਹਉ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨਾਈ ਆਇਆ, ਪ੍ਰਭ ਮਿਲੋਂ ਦੇਹ ਉਪਦੇਸ਼ਾ। ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਦੇਹ ਉਪਦੇਸ਼ਾ। ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਕਿਸੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ, ਸ਼ਬਦ, ਖਿਆਲ, ਸਾਰਾ ਬਚਨ ਪਿੱਛੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਮਜਾਜੀ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਪੂਜਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਮੁੱਕਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਹੈ, ਇਹ ਐਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਵੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾ ਧਾਰਨ ਕਰੇ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾ ਧਾਰਨ ਕਰੇ, ਭਾਈ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਣੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਏਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਲਿਟਰਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੇ ਲਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੋਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਮਿਲਦਾ। ਭਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਜੋੜੋ ਆਪਣੀ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਬੜਾ ਬੇਅੰਤ ਆ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਗੁਰ ਦੀਆ, ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰ ਵਿਨਾਸ਼। ਜਦੋਂ ਤਰਸ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਸੁਰਮ ਸਲਾਈਆਂ ਪਾ ਦਿੰਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਕਿ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਗੁਰ ਦੀਆ, ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰ ਵਿਨਾਸ਼। ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੰਤ ਭੇਟਿਆ, ਨਾਨਕ ਮਨ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਹੇ ਨਾਨਕ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਤ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਭੇਟ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਅਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਲਾਈਟਮੈਂਟ, ਰੌਸ਼ਨੀ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਉਸ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਸਦਕਾ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਫੈਸਲੇ ਸਹੀ ਲੈ ਪਾਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਚੋਇਸਿਸ ਸਹੀ ਬਣਾ ਪਾਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਆ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰਦੇ, ਜਿੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੋੜਦੇ, ਵਿਵਰਜਿਤ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਹਰੀ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਦਿਸਦਾ।
ਇੱਥੇ ਬਚਨ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਹੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲੋ ਦੇਹ ਉਪਦੇਸਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਆਂਸਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਮਾਨ ਨਾ ਕੀਜੈ ਸ਼ਰਨ ਪਰੀਜੈ ਕਰੈ ਸੋ ਭਲਾ ਮਨਾਈਐ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ, ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹਦੀ ਹੀ ਤਰਜੁਮਾਨੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹੀ ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੈਵਲ 'ਤੇ। ਕਿਆ ਮਾਣ ਨਾ ਕੀਜੈ, ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰ, ਜੇ ਕੁਝ ਹੈ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਹੀ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਤਰਸ ਆ। ਮਾਣ ਨਾ ਕੀਜੈ ਸ਼ਰਨ ਪਰੀਜੈ ਕਰੈ ਸੋ ਭਲਾ ਮਨਾਈਐ। ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਨਵਾਜਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖ। ਉਹਦੇ ਤਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਹਿਸਾਸ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ। ਕਰੈ ਸੋ ਭਲਾ ਮਨਾਈਐ ਸੁਣ ਮੀਤਾ ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤਨ ਅਰਪੀਜੈ। ਇਹ ਤੇ ਜਗਿਆਸੂ ਜਨ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਸਤਸੰਗੀ ਜਨ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਭੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਬੈਠਾ ਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਭੇਟ ਨਾ ਕਰ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਰੱਬ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਭੇਟ ਕਰ। ਕਿਆ ਸੁਣ ਮੀਤਾ ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤਨ ਅਰਪੀਜੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਤੇ ਤਨ ਅਰਪਿਤ ਕਰ ਦੇ। ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬੀਤੇ ਜੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਬਾਬਤ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਪੈ ਅਰਦਾਸ ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰੀ ਰਾਸ। ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮਾਲਕ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਪੂੰਜੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਰਾਸ ਹੈ, ਸਮਰਪਣ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਸੇਇੰਗ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡਿਵੋਸ਼ਨ ਕਮਸ ਆਫਟਰ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ। ਇਫ ਵੀ ਆਰ ਨੋਟ ਡੈਡੀਕੇਟਿੰਗ ਆਵਰ ਸੈਲਵਸ ਟੂਵਰਡ ਉਸ ਹਾਇਰ ਅਥਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਰੱਬੀ ਹਸਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਡਿਵੋਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਤ ਕਰਦੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੁਨ ਮੀਤਾ ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤਨ ਅਰਪੀਜੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਅਰਪਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਅਰਪਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਦੀਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਉਂ ਦਰਸ਼ਨ ਹਰ ਜਿਉ ਪਾਈ ਹੈ। ਹਰ ਮੰਦਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੈ ਗਿਆਨ ਰਤਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਬਾਤ ਵਿਚਾਰੀ ਹੈ, ਹਰੀ ਦਾ ਮੰਦਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਮਾਲਕ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲੇਗਾ, ਮੈਂ ਦੀ ਰੱਟ ਲਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੁਝ ਮੈਂ ਕਿਛ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕਿਛ ਹੈ ਸੋ ਤੇਰਾ, ਤੇਰਾ ਤੁਝਕੋ ਸੌਂਪਤੇ ਕਿਆ ਲਾਗੈ ਮੇਰਾ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਬੀਰ ਤੂੰ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਭਇਆ, ਮੁਝ ਮੈਂ ਰਹਾ ਨਾ ਹੂੰ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਬੀਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਕਬੀਰ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਭਇਆ, ਮੁਝ ਮੈਂ ਰਹਾ ਨਾ ਹੂੰ। ਜਬ ਆਪਾ ਪਰਖਾ ਮਿਟ ਗਿਆ, ਜਤ ਦੇਖਾਂ ਤਤ ਤੂੰ। ਹੁਣ ਅੱਖ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਰਹਿ ਗਈ, ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਹੀ ਦਰਸਾਰਾ ਹੈ ਚਾਰ ਛਿਪਰ। ਇਹੀ ਉਹਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਆ। ਕਿਹਾ ਇਉਂ ਦਰਸ਼ਨ ਹਰ ਜਿਉ ਪਾਈ ਹੈ, ਭਇਓ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੰਤਨ ਕੈ, ਹਰ ਨਾਮਾ ਹੈ ਮੀਠਾ। ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਇਹ ਹਰੀ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿੱਠੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਮਿੱਠੀ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਸਰਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਮਿੱਠਾ ਸੋਜੇ ਭਾਵਦਾ ਸੱਜਣ ਸੋਜੇ ਰਾਸ। ਯਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਖਾਇਆ ਕੌੜਾ ਉਪਜਿਆ ਸਾਧ। ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਟੈਂਟ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਮਿੱਠਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੌੜਾ ਆ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਮਿੱਠਾ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਲੌਂਗ ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਹੈਲਦੀ ਬਣਾਏ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪਿਓਰ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿੱਠੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਆ, ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ ਲੱਗਦੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਮਸ਼ਕਰਿਆਂ ਦੀ, ਨਾਚਿਆਂ ਦੀ, ਗਵਈਆਂ ਦੀ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਦੁਨੀਆ ਬਣ ਗਈ, ਇਹ ਮਿੱਠੀ ਲੱਗਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮਗਰ ਪਾਗਲ ਹੋਇਆ, ਬੌਲਾ ਹੋਇਆ, ਕਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ 2-3 ਮੀਡੀਆ, ਵੱਡੇ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜੇ ਹਾਊਸਿਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਊਜ਼ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਐਂਡ ਆਲ ਵਰ ਹਾਈਲਾਈਟਿੰਗ ਓਨਲੀ ਵਨ ਥਿੰਗ, ਥੀਏਟਰਸ ਆਰ ਓਪਨਿੰਗ ਇਨ ਨਿਊਯਾਰਕ, ਦੈਟਸ ਅ ਬਿਗ ਨਿਊਜ਼। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਬਈ, ਇਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਮਿੱਠੀ ਲੱਗਦੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਬਾਤ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਣਾ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਹਰ ਨਾਮਾ ਹੈ ਮੀਠਾ, ਹਰੀ ਨਾਮ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਮਝੋ ਭਇਓ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੰਤਨ ਕੈ।
ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦੇ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣ ਗਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲ 'ਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਬਾਤ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਇਹ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਉ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ ਸਭ ਅਕੁੱਲ ਨਿਰੰਜਨ ਡੀਠਾ। ਅਕੁੱਲ ਨਿਰੰਜਨ, ਕੁੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਲਾਸਟ ਨੇਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਵਰਸਾਇਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਭਾਰਤੀ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਵਤਾਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੂਰਜਵੰਸ਼ੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਚੰਦਰਵੰਸ਼ੀ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਚਲੇ ਜਾਓ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਹੋਰ ਬੰਸਾਵਲੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਨ ਬਿਨ ਜੇ ਮਿਡਲ ਈਸਟ 'ਚ ਆ ਜਾਈਏ ਤੇ ਕੁਝ ਬੰਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੋਜ਼ਿਸ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਮੂਸੇ ਵਾਲੀਆਂ। ਕੁਝ ਬੰਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜੀਸਸ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹੀ ਵੰਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਕੁੱਲ, ਉਹ ਕੁੱਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਕਾਸ਼ ਆ, ਆਕਾਸ਼ ਹਾਲਾਂਕਿ ਧਰਤੀ ਵੀ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਹੈ, ਪਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬਿਠਾ ਲਈ ਵੀ ਆਹ ਲਾਈਨ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੇ ਬਸ ਤੂੰ ਸਮਝ ਗੜਬੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇਹ ਸੋਚ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜੇ ਅਸਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਏਅਰ ਸਪੇਸ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ। ਸੂਰਜ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਂਝਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਚੰਦਰਮਾ ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਉਹ ਰੱਬ ਸਾਂਝਾ ਆ, ਸਭ ਦਾ ਆ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਅਕੁੱਲ ਆ, ਕੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਰੰਜਨ, ਅੰਜਨ ਰਹਿਤ, ਕਾਲਖ ਰਹਿਤ, ਮਾਇਆ ਰਹਿਤ ਉਸ ਕਰਤਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਰਸਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਮਾਨਵ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਭੂ ਸੇਵਾ ਆ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸੇਵਾ ਕਿਸੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਗਿਆਨ ਇਹੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਧਾਰਨ ਕਰੇ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪਰਪਸ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਹੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰ, ਈਰਖਾ ਦੁਆਖ ਨਹੀਂ ਅਪਣਤ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰੇ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਭਗਤੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਬੰਦਗੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸਿੱਖੀ। ਇਹੀ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾ ਚਿਤਾਰਿਓ। ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਦਿਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਸਵੇਰ ਆਪ ਵੀਕਐਂਡ ਦੇ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਗੁਰੂ ਹਜ਼ੂਰ ਹੋ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਟੀਵੀ ਰਾਹੀਂ ਕਰਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਓਵਰਵੈਲਮਿੰਗ ਰਿਸਪੌਂਸ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਐਕਚੁਅਲੀ don't have any words to say any sort of thanks toward ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ and toward our congregation। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਤਰਸਿਆ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਜੋ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਸੁਣਿਆ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਪੈ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਭਾਵਨੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਆਵੇ, ਇਹੀ ਦਿਲੀ ਅਰਦਾਸ ਆ। ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ